السلام علیکم۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بزرگان محترم، اب یہ جو حالات چل رہے ہیں، میں اور آپ ان تمام حالات سے باخبر ہیں۔ کئی دنوں پہلے اذانوں پر پابندی لگائی گئی، اس کے بعد نمازوں پر پابندی لگائی گئی، پھر اس کے بعد قرآن مجید پر انگلی اٹھایا گیا، قرآن مجید پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ اب چوتھی چیز یہ بات آ چکی ہے، نقابوں پر، پردے پر اب ہر طرح سے انگلیوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی عزت اور آبرو کو لوٹا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، یہ سب کے سب وجوہات میں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ اللہ کی ناراضگی کے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب بالکل قیامت قریب آ چکی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جمعہ گزرا، چند دن گزرے، پھر اگلی جمعہ آ گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت کا منظر بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے۔ بس ایک چیز کا انتظار ہے کہ اللہ کا حکم کب ہوگا، کب قیامت قائم ہوگی، کب زلزلے قائم ہو جائیں گے، کب اللہ کے عذابات اس دنیا پر نازل ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ لیکن بزرگان محترم، ان سارے حالات کو دیکھنے کے باوجود ہماری مائیں اور بہنوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر انگلیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، پھر بھی اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر حیا آنے کے بجائے اور بھی زیادہ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بے حیائی پہلے سے بھی زیادہ عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ آج ہماری عورتیں، میں اور آپ، اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا جو موقع دے رہے ہیں، خود پہلے، سب سے پہلے میں اور آپ انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں دوسروں کو۔ آج ہمارے اسلام پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، آج ہمارے دین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، آج ہمارے قرآن پر انگلیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آج ہمارے مساجد پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، آج ہمارے قرآن و حدیث پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، آج ہماری ماں اور بہنیں کے پردے کو لے کر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ بزرگان محترم، آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھ کر احتجاجات کر رہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتایا تھا کہ جب تک حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہیں آئے گا، جب تک حکومت کی طرف سے یہ قانون نہیں بنے گا، جب تک حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں آئے گا کہ ہر کالج کے اندر، ہر اسکول کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر ہر بچی برقع پہن کر ضرور داخل ہوگی،
जब तक हुकूमत की तरफ से वो फैसला नहीं होगा उस वक्त तक हमारे एहतजाजात चलते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बाज यूनिवर्सिटी के अंदर यह फैसला आ चुका है, बाज कॉलेजों के अंदर यह फैसला नाफिज हो चुका है कि आज से हमारी कॉलेज के अंदर हर बच्ची बुर्का पहनकर हमारे कॉलेज के अंदर दाखिल होगी। हर बच्ची हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर जिस्म के ऊपर बुर्का डालकर, चेहरे के ऊपर निकाब डालकर, अपने हाथों के ऊपर ब्लाउज पहनकर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर कॉलेजों के अंदर वो फैसला आ चुका है, नाफिज हो चुका है। इंशाअल्लाह और भी जितने कॉलेज हमारे बेंगलुरु के अंदर ही नहीं, जितने कॉलेज सारी दुनिया के अंदर है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि सारे स्कूलों के अंदर, सारे यूनिवर्सिटी के अंदर, सारे कॉलेजों के अंदर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी माँ और बहनों को पर्दों के साथ दाखिल करा के उनको स्कूल के अंदर तालीम दिलाई जाएगी। तो बुजुर्गान मुहतरम, तो मैं बता रहा था कि आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारे कल्चर के अंदर पहले से भी ज्यादा बेपर्दगी आम होती जा रही है। आज हमारे अंदर बेहयाई आम होती हुई जा रही है। उस बेहयाई को किस तरह दूर करना है, आज हमारे घरों के अंदर हया को किस तरह दाखिल करना है, बुजुर्गाने मुहतरम, उन तमाम चीजों को मैं और आप सोच कर इन तमाम चीजों को फॉलो करना है। किताबों के अंदर बड़ा अजीब वाकया लिखा है। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह हजरत की उम्र में दराजगी अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया सारी उम्मत के ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। हजरत ने अपनी किताब के अंदर एक वाकया लिखा है। मैं और आप एक जानवर से सबक हासिल करना चाहिए। एक बेजुबान जानवर जो कुछ बोल नहीं सकता, एक बेजुबान जानवर किसी चीज का इजहार नहीं कर सकता। जापान के अंदर एक प्रोफेसर था, वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए जाता था। जब वो अपनी यूनिवर्सिटी को पढ़ाने के लिए जाता तो अपने साथ में उस यूनिवर्सिटी तक अपने कुत्ते को साथ में लेकर जाता। एक बेजुबान जानवर को अपने साथ लेकर यूनिवर्सिटी तक जाता था तो वो कुत्ता उसके साथ में जाया करता था। जैसे ही यूनिवर्सिटी के वो करीब पहुंचते, वो जानवर तो जानवर हुआ करता, कुछ अपनी जुबान से नहीं बोला करता था। यूनिवर्सिटी के पास अपने मालिक को छोड़कर दोबारा वापस घर को आ जाया करता था। रोजाना अपने प्रोफेसर को छोड़ने के लिए एक जानवर है, रोजाना अपने मालिक को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जाता था। फिर जब यूनिवर्सिटी खत्म होती तो दोबारा अपने मालिक को लेने के लिए बराबर 3 बजे उस यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाता था। जैसे ही यूनिवर्सिटी खत्म होती तो अपने मालिक को साथ में लेकर घर वापस आया करता था। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सुबह में वो जानवर अपने मालिक को यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया। जब दोपहर के वक्त अपने मालिक को लेने के लिए 3 बजे पहुंचा, देखा कि अभी मालिक वापस बाहर नहीं आ रहा है। सुबह में वो तालीम देने के लिए जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस प्रोफेसर का उस यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर उसको हार्ट अटैक हो गया। जब उसको हार्ट अटैक हुआ तो उसको अस्पताल ले जाया गया। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उस अस्पताल के अंदर उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह परवास कर गई। अब कुत्ता अपने टाइम पर अपने मालिक को लेने के लिए आ गया। कुत्ते को खबर नहीं है, कुत्ते को मालूम नहीं है कि उसके मालिक का भी इंतकाल हो चुका है। अब उसका मालिक इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसका मालिक इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। कुत्ते को खबर नहीं है, कुत्ते को मालूम नहीं है। रोजाना जाया करता था, उसी तरह एक दिन पहुंचा।
देखा कि 3 घंटे हो चुके हैं, 3.5 घंटे हो गए, 4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मेरा मालिक स्कूल से बाहर नहीं आया। वो अपने मालिक का इंतजार करते हुए इस स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर बैठ गया। देखा कि शाम हो गई, अभी तक मेरा मालिक नहीं आया। चूंकि बोल नहीं सकता, किसी से पूछ नहीं सकता, किसी से सवाल नहीं कर सकता कि मेरा मालिक कहां गया, मेरा मालिक अब तक नहीं आया है, क्या बात है, किसी से पूछ नहीं सकता, बेजुबान जानवर है। चुनाचे शाम का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया, तो वो कुत्ता उस यूनिवर्सिटी से निकलकर अपने घर को चला गया। दूसरे दिन फिर दोबारा 3 बजे उस यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा। दूसरा दिन भी मुकम्मल हो चुका है, शाम हो रही है, अभी तक उसका मालिक यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं आया। चुनांचे दूसरे दिन भी वापस चला गया। इसी तरह बुजुर्गान मुहतरम, वो कुत्ता बेजुबान जानवर है, 9 साल तक मुसलसल अपने मालिक को बुलाने के लिए यूनिवर्सिटी के पास आता रहा। कितने साल? 9 साल तक बुजुर्गान मुहतरम वो आता रहा, अपने मालिक को बुलाने के लिए इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार की हद पार हो गई, लेकिन वो किसी से पूछा तक नहीं है, वो किसी से सवाल नहीं कर सकता। 9 साल तक वो इंतजार करते करते, कॉलेज के बाहर बैठते बैठते, उस यूनिवर्सिटी के बाहर बैठते बैठते उसका भी इंतकाल हो चुका, उसकी भी जान कुर्बान कर दिया अपने मालिक के ऊपर। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, इस वाक़ये से मैं और आप एक सबक हासिल करना है कि 9 साल तक अपने मालिक को छोड़कर किसी और मालिक के पास नहीं गया, मुसलसल आता रहा, इंतजार करता रहा। लेकिन बुजुर्गान मुहतरम, आज भी जापान के अंदर उसकी कब्र मौजूद है, उसको बुत की शक्ल में यह कब्र बना करके रख दिया गया है। ये एक कुत्ते की वफा है। बुजुर्गान मुहतरम, हम तो इंसान हैं, जब एक कुत्ता अपने मालिक की इतनी वफा करता है, अपने मालिक की दहलीज को छोड़कर, अपने मालिक की रोटी को छोड़कर, अपने मालिक की रोजी को छोड़कर दूसरे मालिक के पास नहीं जाया करता। हम तो एक इंसान है, हम उससे भी ज्यादा हम अल्लाह के वफादार बनना चाहिए। हम उसी अल्लाह का खाते हैं, हम उसी अल्लाह का पीते हैं, हम उसी अल्लाह का दिया हुआ कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बुजुर्गान मुहतरम, सुबह से शाम तक अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। सुबह से शाम तक आज दुनिया के अंदर कितने गुनाह हो रहे हैं। सुबह से शाम तक आज हमारी औरतें बेपर्दा घूम रही है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हमारी औरतें बेपर्दा होकर अपने बालों को खुला रखे, अपने चेहरों को स्मार्ट बनाकर सारी दुनिया के सामने घूम रही है। ये बेपर्दगी नहीं तो और क्या है। मेरी माया और बहनें भी सुन रही है, मैं उनसे मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है, निकाबों पर, बुरके पर, हिजाब पर उंगली उठाई जा रही। यहां पर सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि जब हमारी माया और बहनें, औरतें किसी की शादी में जाते हैं, किसी के रस्म रिवाज में जाते हैं, किसी के वलीमे में जाते हैं, किसी की बारात में जाते हैं, तो उस वक्त हमारी औरतों की क्या हालत होती है, क्या पोजीशन होती है। जब अपने घर से निकलकर किसी शादी खाना में पहुंचते हैं, तो शादी खाने में पहुंचने से पहले क्या हमारी औरतों के अंदर पर्दा होता है? क्या उनके चेहरों पर निकाब होता है? बुजुर्गान मुहतरम, यहां पर सोचने की बात है कि आज हमारे इस्लाम पर, हमारे निकाबों पर उंगली उठाई जा रही है, तो मुझे और आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन जब यही मसला पर्दे को लेकर हम आगे बढ़कर देखते हैं, हमारे शादी खानों के अंदर कितनी बेपर्दगी हो रही है, हमारे रस्मों के अंदर कितनी बेपर्दगी आम हो रही है, बारात के अंदर कितनी बेपर्दगी आम हो रही है। क्या उसको कोई रोक रहा है? जबकि उस शादी के अंदर, उस महल्ले के अंदर, उस वलीमे के अंदर, उस बारात के अंदर उसका बाप भी मौजूद है, बेपर्दगी के साथ घर से बाहर निकल रही है। उसका बड़ा भाई मौजूद है, वो बेपर्दगी के साथ बाहर निकल रही है। उसके रिश्तेदार उसके साथ मौजूद है, वो बेपर्दगी के साथ
گھر سے باہر نکل کر شادی خانہ پہنچ رہی ہے، بزرگان محترم کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو حیا کے متعلق بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو اللہ کا حکم بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں کہ شریعت یہاں پر کہتی ہے کہ آپ کو اس وقت پورے پردے کے ساتھ نکل کر بن کر سونا چاہیے۔ لیکن آج ساری دنیا کے اندر اتنی بے پردگی عام ہو رہی ہے، بزرگان محترم اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے عورتوں کی حیا کی حفاظت فرمائے۔ بزرگان محترم آج بھی وقت ہے ہمارے پاس، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے ہمارے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے سے کتنا ناراض ہو چکا ہے۔ بزرگان محترم قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہے۔ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ اذانوں پر پابندی لگائی گئی کہ مساجد کے اندر کوئی اذان نہیں دے گا، پھر اس کے بعد انگلی اٹھائی گئی کہ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اب کوئی نماز نہیں پڑھے گا، تالے لگا دیے گئے۔ ہم چاہتے تھے کہ مساجد میں جا کر نماز پڑھے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن آپ کو مساجد کے اندر داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی گئی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارے حجاب کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ بزرگان محترم معلوم نہیں ہے کہ آنے والا زمانہ کیسا آئے گا، آنے والے زمانے کے اندر کتنے فرقے وجود میں آئیں گے، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا، ہمارے قرآن کا کیا حال ہوگا، ہمارے احادیث رسول کا کیا حال ہوگا، ہمارے مساجد کا کیا حال ہوگا، ہمارے مدارس کا کیا حال ہوگا، ہمارے دینی خانقاہوں کا کیا حال ہوگا، ہماری مائیں اور بہنوں کا کیا حال ہوگا۔ بزرگان محترم میں اور آپ جان نہیں سکتے قیامت کے قریب کیسے کیسے زمانے وجود میں آئیں گے، قیامت کے قریب کیسے کیسے فرقے وجود میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بتا کر دنیا سے چلے گئے۔ اب قیامت کی کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، قیامت کی صبح تک کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ قرآن آخری قرآن ہے، یہ نبی آخری نبی ہے۔ جتنے باتیں میں اور آپ عمل کرنا ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ضرورت اس وقت اس بات کی ہے بزرگان محترم ہم دن میں 10 سے 15 منٹ اپنا قیمتی وقت نکال کر قرآن کو پڑھنا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا باتیں بتائی جا رہی ہے ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کیا باتیں بتائی ہے، کس چیز پر عمل کرنے سے اللہ پاک ہماری زندگیوں کے اندر سکون دے گا، اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر چین دے گا، کن چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ فتنے ختم ہوں گے۔ اللہ پاک اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سارے باتیں بتا دیے ہم کو۔ لیکن بزرگان محترم میں بھی قرآن پڑھنا ہے، آپ بھی قرآن پڑھنا ہے، ہماری عورتیں بھی قرآن پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ لیکن آج تو اللہ معاف فرمائے جب شادی میں جس وقت قرآن دیتے ہیں اس وقت 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہماری گھر کی مستورات، بزرگان محترم یہ باتیں بتانے کے لیے بڑا شرم سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس وقت ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے آپ کو سامنے ضرور بتانا ہے جب شادی کے موقع پر ہمارے گھروں کے اندر مائیں اور بہنوں کو قرآن دیا جاتا ہے تو 1 مرتبہ 1 دن 2 دن کھولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ 10 سال مکمل ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو کھولنے کی نوبت تک نہیں آتی۔ جب ایسے قرآن کو ہم بند کر کے رکھیں گے تو اللہ کے عذابات نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ ہم خود ہمارے اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ ارے جب ہماری عورتوں کے اندر حیا، جب ہماری عورتیں پورا حجاب، پورا برقع پہن کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اوپر اپنی غلط نظر کو اٹھا کر ڈال سکے۔
ہم خود دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے اور ہماری عورتوں کو چوکن نہ کرنا۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔